John chapter 3 verse 27. යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදය. I'm going to share some wisdom with you today. මම ඔබ සමග යම් ප්‍රඥාවක් බෙදා ගන්නට යනවා. We're still talking about wisdom, අපි තාම කතා කරන්නේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව. but I want to approach it from a different angle. නමුත් වෙනත් කෝණයකින් ඒ කරේ ප්‍රවේශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. John answered and said, යොහන් පිළිතුරු දීලා කියනවා a man can receive nothing මිනිස්සෙකුට කිසිවක් ලබන්න බෑ except it be given him ඒක ඔහුට දුන්නොත් මිස from heaven. ස්වර්ගයෙන්. A man can receive nothing මිනිස්සෙකුට කිසිම දෙයක් ලබා ගන්න බෑ except it be given to him ඒක from heaven. ඒක ඔහුට ස්වර්ගයෙන් ලබා දුන්නේ නැත්නම්. Yes Father. Wow. Clear Marakish. Let me try again. ආපහු කියන්න. A man can receive nothing මිනිස්සෙකුට කිසිම දෙයක් ලබා ගන්න බෑ except it be given to him එය from ස්වර්ගයෙන් heaven. එය ස්වර්ගයෙන් දුන්නොත් මිස වෙන කිසිම දෙයක් මිනිස්සෙකුට ලබා ගන්න බෑ. Wow. So that means ඒ කියන්නේ there is no reason for us to be jealous with anybody. අපි කවුරුත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යා කරන්න කිසි හේතුවක් නැහැ. Because a man can receive nothing මොකද මිනිස්සෙකුට කිසිම දෙයක් ලබා ගන්න බෑ except it be given to him from heaven. ඒක ස්වර්ගයෙන් ඔහුට ලබා දුන්නේ නැත්නම්. Why are you jealous? අයියෝ ඔබ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉන්නේ. If this verse is true, and it is true, මේ පදය සත්‍ය නම් ඒක සත්‍යයි. then no matter how hard you work in life, එහෙනම් ඔබ ජීවිතේ කොච්චර මහන්සි වෙලා වැඩ කළත් වැඩක් නැහැ. it's useless until heaven releases something. ඒක ප්‍රයෝජනවත් නැහැ ස්වර්ගයෙන් යමක් මුදා හරින තාක්කල්. Wow. Because a man does not receive everything by hard work. මොකද මිනිස්සෙකුට හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් නොවේ. Heaven has to release it. ස්වර්ගය මුදා හරින්න අවශ්‍යයි. Wow. Wow. No wonder the Bible says in Luke chapter 7 බයිබලයේ කියනවා ලූක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ that a man who had an impediment in his speech තමන්ගේ කතාවේ දුර්වලතාවයක් තිබුණ පුද්ගලයෙක් was brought to Jesus. ජේසුස් වහන්සේ වෙතට රැගෙන ආවා. Mark chapter 7. මාක් 7 Verse වෙනි 32. 32 වෙනි පදය. Mark chapter 7 verse 32. මාක් 7 32. And they bring, is Pastor Stefan here? Yes, Father. Okay, can you read? And they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his speech. And they beseech him to put his hand upon him. Notice, they bring a man who is deaf and who is unable to speak. බලන්න බිහිරි සහ ගොළු කෙනෙක්ව උන්වහන්සේ වෙතට රැගෙන එනවා. And the request is, please put your hand on him. මේක ඉල්ලා සිටි අනේ කරුණාකරලා අත තබන්න. But Jesus doesn't do that. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඒක කළේ නැහැ. He took him aside from the multitude. උන්වහන්සේ සමූහයාගෙන් ඔහුව පැත්තකට අරන් ගිහිල්ලා He takes him to a corner away from the crowd. ඒ සමූහයාගෙන් පැත්තකට අරගෙන ගිහිල්ලා Why did Jesus do that? ඇයි ජේසුස් වහන්සේ මේ දෙයක් කළේ? Because the people around you can become the biggest hindrance for you receiving what heaven wants to release. මොකද ඔබ වටේට ඉන්න පිරිස ස්වර්ගයෙන් ඔබට මුදා හරින්න යන දේ ලබා ගන්න තියෙන ලොකුම බාධාව විය හැකියි. ඔගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද ඔබට ඒ දේ විස්තර කරනවා. I'm going to teach you these things. You are not aware of it. The day you give up your friends, ඔබගේ මිත්‍රයන්ව අත්හැරපු දවසට that's the day you will see heaven releasing something. අන්න එදාට තමයි ඔබ දකින්නේ ස්වර්ගයෙන් යමක් මුදා හරිනවා. නෑ. You are holding on too tight ඔබ ඕන to your love affairs, ඔබගේ ආදරණීය අය ගොඩක් to ළඟින් your attachment. ඔබගේ සම්බන්ධතාවය ළඟින්ව අල්ලගෙන ඉන්නවා. But a man can receive nothing except it be given to him from heaven. නමුත් ස්වර්ගයෙන් යමක් ලබා දුන්නොත් මිස මිනිසෙකුට කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ. Oh, what would happen to us if we stopped depending on man and started looking
to what God is releasing. අපි මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි යැපෙන එක නතර කරලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට නිදහස් කරන දේ කෙරෙහි බැලුවා නම් How කොයි තරම් different යහපත් life වේද? would be. එහෙනම් ජීවිතයට වඩා කොච්චර වෙනස් For වෙයිද? a man can receive nothing unless it be given to him from heaven. මොකද මනුෂ්‍යයෙකුට යමක් ස්වර්ගයෙන් නිදහස් කළොත් මිස වෙන කිසි දෙයක් ලබා So ගන්න Jesus බෑ. takes this man away from the crowd ජේසුස් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යව සමූහයෙන් පැත්තකට අරන් යනවා. and he does something. උන්වහන්සේ යමක් කරනවා. He put his fingers into his ears උන්වහන්සේ ඔහුගේ කන් දෙක ඇතුළට ඇඟිල්ල ලබනවා. because power flows from the extremities. මොකද ඒ බලය ගලාගෙන යන්නේ මේ අන්තයන් වලින්. He put his fingers into this man's ears උන්වහන්සේගේ ඇඟිලි මේ මනුෂ්‍යයාගේ කන් දෙක ඇතුළට දානවා. and Jesus spit ජේසුස් වහන්සේ කෙල ගසනවා. and touched his tongue. ඔහුගේ දිව අල්ලනවා. He's transferring his DNA. උන්වහන්සේගේ DNA එක පරිවර්තනය කරනවා. And the Bible says Jesus then looked up to heaven බයිබලයේ කියන ජේසුස් වහන්සේ විට අහස ස්වර්ග දෙස බලා and did this. මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. Ephata, එෆාතා be opened. විවෘත වෙනෝ. And the man's tongue was loosed. එවිට මනුෂ්‍යයාගේ දිව ලිහිල් වුණා. His ears were open. ඔහුගේ කන් විවෘත වුණා. My question is, මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි why did Jesus look to heaven ඇයි ජේසුස් වහන්සේ ස්වර්ග දෙස බැලුවේ? before he got healed? ඔහු සුවය ලබන්නට කලින්. Because a man can receive nothing මොකද මනුෂ්‍යයෙකුට කිසිවක් ලබන්නට බෑ. except it be given to him ඒක ඔහුට දුන්නේ නැත්නම් from heaven. ස්වර්ගයෙන්. So you may be in a situation today ඔබ අද යම් තත්යකට මුහුණ දීලා ඇති. where someone like me needs to say Ephata. මං වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා එෆාතා කියලා කියන්න ඕන තත්යක. Because if heaven is closed, මොකද ස්වර්ගයේ වැසී තිබෙනවා නම් no matter how many seeds you sow, ඔබ කොච්චර බීජ වැපුරුවත් වැඩක් නැහැ. no matter how many prayers you pray, ඔබ කොච්චර යාඥාවන් කළත් වැඩක් නැහැ. a man can receive nothing except it be given to him from heaven. මනුෂ්‍යයෙකුට යමක් ස්වර්ගයෙන් ලැබුණොත් මිස වෙන කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ. Glory to God. හalleluයා. ක්ලෙම්මරා කිසෝ පලහන්ඩි කියෝෂ්කොලම. Look at Jesus. බලන්න ජේසුස් වහන්සේ දිහා. Before he starts his ministry, උන්වහන්සේගේ සේවය පටන් ගන්න කලින් he doesn't start until the voice came from heaven. උන්වහන්සේ පටන් ගත්තේ නැහැ ස්වර්ගයෙන් හඬ නිකුත් වෙනකල්. You are controlled by voices. ඔබව පාලනය වෙන්නේ හඬවල් මගින්. I want to talk to you for the next 20 minutes about the voices of heaven. ඊළඟ මිනිත්තු 20දී මම ඔබට කතා කරන්න යනවා ස්වර්ගීය හඬවල් පිළිබඳව. And three voices in particular that control a person's destiny. විශේෂයෙන්ම මිනිස්සෙකුගේ ඉරණම පාලනය වෙන්නා වූ හඬවල් තුනක් පිළිබඳව The කතා Bible කරනවා. says in Isaiah 30 verse number 21, බයිබලයේ කියනවා යෙසායා 30:21 වෙනි පදය you shall hear a word behind you. ඔබට ඇසේවි වචනයක් ඔබ පසුපසින් Go this way මේ පැත්තට යන්න. or go that way. නැත්තම් අනිත් පැත්තට යන්න. I want you to all look at what I'm saying. මම කියන දේ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. What it's saying is, මේ කියන දේ තමයි if this is you, මේ ඔබ නම් your life, whether you go this way ඔබ මේ පැත්තට යනවද or you go that නැත්තම් way, මේ පැත්තට යනවද is determined by the voice that is behind you. ඒක තීන්දුව වෙන්නේ ඔබ පසුපසින් ඇසෙන හඬ මතයි. Whether you know this or not, ඔබ මේක දැන සිටියත් නැතත් your life is where it is because of voices. ඔබගේ ජීවිතය අද ඔබ තත්ත්වයේ තිබෙන්නේ හඬවල් නිසායි. The wrong voices, වැරදි හඬවල්, the right voices, හරි හඬවල්, the strange voices, ආගන්තුක හඬවල්, ungodly voices, අභක්තික හඬවල්. whether you know this or not. ඔබ මේක දැන සිටියත් නැතත් Even the horoscope is a voice. ඒ හඬහන පවා හඬක්. Everyone here, you are controlled by voices. මෙතන ඉන්න හැමෝම හඬවල් මතින් පාලනය වෙන අය. The voice of your conscience, ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය හඬ, the voice of your past, ඔබගේ අතීතයේ හඬ, the voice of your flesh, ඔබගේ මාංශයේ හඬ, the voice of your wife, the voice of your friends, ඔබගේ මිත්‍රයන්ගේ හඬ, the voice of your sin. ඔබගේ පාපයේ හඬ. Your life is controlled by voices, you just don't know it. ඔබ දන්නේ නැතුණාට ඔබගේ ජීවිතේ පාලනය වෙන්නේ හඬවල් මගින්. You shall hear a voice behind you. ඔබට පසුපසින් හඬක් ඇසේවි. Go this way මේ පැත්තට යන්න. or go that way. නැත්තම් අනිත් පැත්තට යන්න. If this is true, and it is true, මේක ඇත්ත. then silence is a myth. එහෙමනම් නිහඬකම කියන එක මිත්‍යාවක්. You didn't hear what I said.
ඔබට ඇසුන්නේ නැහැ මං කියව දේ. Do you believe in silence? ඔබ නිහඬකම ගැන විශ්වාස I කරනවද? believe in quietness. මම විශ්වාස කරනවා නිස්කලංකභාවය ගැන. From today, I don't believe in silence. අද ඉඳලා මම නිහඬකම ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. Because silence is a lie. මොකද නිහඬකම කියන එක බොරුවක්. Silence means there are no voices. නිහඬයි කියලා කියන්නේ කිසි හඬක් නැහැ කියන එකයි. Even when you think your life is silent, there's a voice talking. ඔබගේ ජීවිතය නිහඬයි කියලා හිතන වෙලාවෙත් යම්කිසි හඬක් කතා කරනවා. Family. පවුල. Moses came into his calling because he heard a voice from a burning bush. මෝසෙස් තමන්ගේ කැඳවීමට ආවේ දැවෙන පඳුරෙන් හඬක් ඇසුණු නිසායි. Jesus started his ministry after he heard the voice. ජේසුස් වහන්සේ සේවය පටන් ගත්ත උන්වහන්සේට හඬ ඇසුණට පස්සේ John the Baptist is called the voice. යෝහන් බෞතිස්තට කියන්නේ හඬ කියා. Eve in the garden heard a voice and ate the fruit. උයනේදී ඒවට ඇසුනේ හඬක්. ඒ නිසා ඇය පළතුර කෑවේ. Your life is controlled by a voice. ඔබගේ ජීවිතය පාලනය වෙන්නේ හඬක් But මගින්. the wrong voices. නමුත් වැරදි හඬවල්. Death is a voice. මරණය කියන්නේ හඬක්. Fear is a voice. බය කියන්නේ හඬක්. In the recent past in Sri Lanka, young people are committing suicide. මේ මෑත කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ අය සියද විනාශ ගන්නවා. How and why? ඇයි ඒ කොහොමද There's a වෙන්නේ? voice. ඒ හඬක් ඇහෙනවා. Whether you die or you live is Oba- dependent on the voice. ඔබ මැරෙනවද ජීවත් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ හඬ මතයි. But today I see a change. නමුත් අද මම වෙනසක් දකිනවා. Because I'm going to introduce you to three voices මොකද මම ඔබව හඬවල් තුනකට හඳුන්වා දෙන්න යනවා. that's going to make you an unending success in life. ඒකෙන් ඔබ ජීවිතේ නොනවතින සාර්ථකත්වයක් බවට පත් වෙන්න යනවා. I don't feel it here. Three voices. හඬවල් තුනක්. Right now, මේ මොහොතේදී to the Christians I'm speaking. මම කතා කරන්නේ කිතුණුවන්ට. Including me. මාත් ඇතුළත්ව. We are standing today because of these three voices. අපි අද හිතගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ හඬවල් තුන නිසායි. The first voice, පළවෙනි හඬ the voice of mercy. මේ දයා අනුකම්පාවේ හඬ. The voice of mercy. දයා අනුකම්පාවේ හඬ. Do you know ඔබ දන්නවද what mercy is? මේ දයාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා? I will teach. මම ගන්නන්න ඔබට. Philippians chapter number 2, පිලිප්පි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය verse 25. 25 වෙනි පදය. This will be my shortest preaching in 2025. Oh, I just realized that's next year. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor, fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. Continue. For he longed after you all and was full of heaviness. Take note of this. Because that you had heard that he had been sick. So it's referring to a man called Epaphroditus who was sick. එපාෆ්‍රොඩිටස් කියනවා රෝගී වෙලා හිටපු කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. He was Paul's companion. ඔව් පාවුල්ගේ He හවුල්කරුවෙක්. helped Paul in the ministry. පාවුල්ට සේවයට ඔහු උදව් කරා. Verse 27. 27 වෙනි පදය. For indeed he was sick and nigh unto death. ඔහු මරණාසන්න තරමට ලෙඩව සිටියා. Wow. The man was sick and he was dying. ඔහු රෝගාතුරව මරණ මංචකයේ සිටියා. But God had mercy on him. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දයා කරුණාව දැක්වුවා. Woo! He was dying. ඔහු මැරමින් සිටියේ. But mercy spoke. නමුත් ඒ දයාව කතා කෙරුවා. He was sick. ඔහු රෝගීව සිටියා. But mercy spoke. නමුත් ඒ දයා කරුණාව කතා කළා. Let me explain it. මම පැහැදිලි කරන්න. Are you hearing this? ඔබට ඇහෙනවද මේක? Mercy is when God steps in when you run out of your resources. ඔබගේ සම්පත් ඔබට ඉවර වුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රවේශ වීම තමයි දයා කරුණාව When කියන්නේ. you are exhausted. ඔබ ඇති වුණාම ඔබට When you have tried and now you are tired. උත්සාහ කළා විඩාවර වුණාම When you have run out of plans. ඔබට සැලසුම් ඉවර වුණාට When you පස්සේ don't know what to do. මොනවා කරන්නද කියලා දන්නේ නැති You have වුණාම taken your loved one to every service. ඔබගේ ආදරණීය කෙනා හැම දේම මේකටම අරන් ගිහිල්ලා Even Jerome Fernando has prayed. දෙරුම් ෆර්නෑන්ඩෝ පව අත යාඥා කරලා And maybe තියෙනවා. nothing has happened. මොනවත් වෙලා නැතුව ඇති. You went everywhere. ඔබ හැමතැනම ගියා. And nothing happened. කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණේ You නැහැ. have prayed and you have fasted. ඔබ යාඥා කරලා නිරාහාරව සිටියා. Epaphroditus is close to dying. එපාෆ්‍රොඩිටස් මරණාසන්නව සිටිනවා. Even Paul can't help him. පාවුල්ටවත් බැහුණාවට උදව් කරන්න. I think you're from another church. ඔයගොල්ලෝ වෙන සභාවක ඉන්න ඇති. Do you know who Paul is? ඔබ දන්නවද කවුද පාවුල් කියන්නේ? Why couldn't he send the handkerchief? ඇයි ඔහුට බැරුණේ ලේන්සුවක් යවන්න? Epaphroditus. එපාෆ්‍රොඩිටස් Here, my handkerchief. මෙන්න මගේ ලේන්සුව. Why couldn't Paul do that? ඇයි පාවුල්ට එක කරන්න බැරි වුණේ? ඔයගලන්ට තේරෙනවද මම අහන ප්‍රශ්නේ? Yes father. මේ පාවුල් තුමාගේ ශරීරෙන්
ලේන්සුවක් යවලා ලෙඩ්ඩු සූනා නම් ඇයි මේ මනුස්සයාට ලේන්සුවක් යවන්න බැරි වුනේ? If handkerchiefs were sent through Paul and the sick were healed, why couldn't he do it here? He couldn't do it here ඔහුට ඒක කරන්න බැරි වුණා because he knew මොකද ඔහු දැන සිටියා it was beyond him. ඒක Tamanටෙන් එහාට තියෙන දෙයක් යා. Paul would have prayed for him. පාවුල් ඔහුට යාඥා කරන්න නැති. What about the anointing? එහෙනම් ආලේපය ගැන මොකද කතා What කරන්නේ? about Paul's faith? පාවුල්ගේ ඇදහිල්ල එවනම් What about Paul's grace? පාවුල්ගේ අනුග්‍රහය Epaphroditus, you are partakers of my grace. ඉපාප්‍රොඩිටස් ඔබ මගේ අනුග්‍රහයේ කොටස්කරුවෙක්. මොකද ඒවට උනේ? What happened to those? Epaphroditus is a partner in the ministry. ඉපාප්‍රොඩිටස් කියන්නේ සේවයේ හවුල්කරුවෙක්. And the man is dying. දැන් ඔහු මරණාසන්න The man is sick. ඔහු රෝගීව ඉන්නවා. And Paul has run out of solutions. පාවුල්ට දැන් විසඳුම් දෙන්න ඉවර වෙලා. There might come a day, දවසක් එන්න පුළුවන්. I'm not prophesying, මම දිවසි වාක්‍යයක් නෙවෙයි කියන්නේ. that you might come to me ඔබ මගේ ළඟට එයි. and I say, I've done everything. මම කිය හැමදේම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. But on a day like that, නමුත් ඒ වගේ දවසක if there's a voice called mercy මේ දයා කරුණාව කියලා හඬක් තියෙනවා නම් that is speaking over you, ඔබ කෙරෙහි කතා කරන්නා වූ death will not win. මරණය ජයගන්නේ නැහැ. Sickness will not win. රෝගය ජයගන්නේ නැහැ. Come on now. හලෙලූයා. Blind Bartimaeus අන්ධ බාතිමේස් is begging by the roadside. ඔව් පාරයිනේ සිඟමන් නැතිමින් සිටිනවා. Jesus is passing him by. ජේසුස් වහන්සේව පව් කරගෙන යනවා. Jesus is ignoring Bartimaeus. ජේසුස් වහන්සේ බාතිමේස් නොසලකා කරලා යනවා. And he's going. උන්වහන්සේ යනවා. But when Bartimaeus said, have mercy, නමුත් බාතිමේස් කිව්වා මට අනුකම්පා කරන්න දයා කරුණාව දක්වන්න කියලා. Jesus stopped. ජේසුස් වහන්සේ නතර වුණා. If he said, Jesus, give me money, Jesus would have continued. ඉතින් ඔහු කිව්වා නේ යේසුස් මට සල්ලි දෙන්න කියලා ජේසුස් වහන්සේ දිගටම යයි නතර වෙන්නේ නැතුව. If he said, Jesus, heal me, ඔහු කිව්වා නම් ජේසුස් මාව සුව කරන්න කියලා. he would have continued. ඒත් උන්වහන්සේ දිගටම යන්නේ නැති. But he knew how to stop God. නමුත් ඔහු දැනගත්ත දෙවියන් වහන්සේව නතර කරගන්න විදිය. වා. Mercy. දයාව. The voice of mercy. මේ දයා කරුණාවේ හඬ. The voice of mercy දයා කරුණාවේ හඬ is when you come to the end of your performance. ඔබගේ හැකියාවන් වල අන්තිම තැනට ආවට පස්සේ තමයි And ඒක there's අවශ්‍ය. nothing left for you to do. ඊට පස්සේ ඔබට කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. Heaven will speak over you. ස්වර්ගය ඔබ කෙරෙහි කතා It's කරන්න called the යනවා. mercy seat of God. ඒකට කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවේ ආසනය කියලා. When Jesus rose again from the dead, ජේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් නැගිටට according පස්සේ to Hebrews chapter 9, හේබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයට අනුව Jesus entered where the mercy seat was. ජේසුස් වහන්සේ කරුණාවේ සිංහාසනයට ඇතුල් වුණා. වාව්. And he put his blood there. උන්වහන්සේගේ රුධිරයේ ස්ථානෙ ලැබුවා. So today, ඒ නිසා අද you know what's protecting Jerome Fernando? ඔබ දන්නවද මොකද්ද ප්‍රොෆෙට් ජෙරොම් ෆර්නැන්ඩෝව ආරක්ෂා කරන්න The කියලා? voice of mercy. ඒ දයා කරුණාවේ හඬ. වාව් The ලෙබ්‍රාන. voice of mercy. ඒ කරුණාවේ හඬ. Hallelujah. හලෙලූයා. You can't kill me. ඔබට බෑ මාව මරන්න. You can't fight me and win. මාත් එක්ක සටන් කරලා දිනන්න බෑ. Because the power that works behind me is mercy. මොකද මා පසුපසින් ක්‍රියාත්මක වන හඬ කරුණාවයි. The mercy. Some of you don't know what the mercy of God is. ඔබගෙන් සමහරෙක් දන්නේ නැහැ දයා කරුණාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Mercy is when God decides to do something for you that you don't deserve. ඔබට ඔබ ලබන්න සුදුසු නැති දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ඉදිරිපත් වීම තමයි දයා කරුණාව කියලා කියන්නේ. Wow. Yes, Father. ගොන් හරකෙක් වගේ ජීවත් වුණා. පව් තුල ජීවත් වුණා. වැරද්ද දැන දැන කරමින් ජීවත් වුණා. දැනටත් ඔබ ජීවිතුන් අතර ඉන්නේ මේ voice of mercy නිසා. Even if you are living in sin and if you are doing all the wrong under the world, The voice of Yeah. mercy. you are living because of the voice of mercy. Don't take it for granted. ඒක නිකන් සහැල්ලුවට සලකන්න එපා. Because මොකද it may not last. ඒක කල් පවතින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. Your friend met with an accident, he died. You met with an accident 4-5 times, you're still alive. Voice of mercy. ඔබගේ මිත්‍රයෙක් අනතුරකට භාජනය වෙලා ඔහු මිය ගියා. නමුත් ඔබ 4-5 සතාවක් අනතුරට මුහුණ දීලා ඒත් ඔබ ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. How many of you had COVID? කී දෙනෙකුට කොවිඩ් හැදලා තියෙනවද? So you didn't die. ඔබ මැරුණේ නැහැ. Voice of mercy. ඒ දයා කරුණාවේ හඬ.
My church family, මගේ සභා පවුල from today, අද ඉඳලා I prophesy. මම ප්‍රොපේතම ලෙස ප්‍රකාශ This කරනවා voice of mercy from heaven will be speaking over you. මේ දයා කරුණාවේ හඬ ස්වර්ගයේ සිට ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරනවා ඇති. Hallelujah. So that when the enemy comes and says, no, no, this one must die. සතුරෙක් ඇවිල්ලා කියද්දි නෑ මෙයා මේ යන්න මු ඕනේ. මැරෙන්න ඕනේ. මු මැරෙන්න ඕනේ. මු අසනීපේ මැරලා යන්න ඕනේ. මු කාලා මැරෙන්න ඕනේ. මු ගෙම්බෙක් වෙලා. And ඒ දෝෂාරෝපණ එනකොට ස්වර්ගයෙන් එනවා හඬක්. Mercy. Wow. නෑ උඹට මු මරන්න බෑ. Mercy. කරුණාව. කරුණාව. Man, hallelujah. කරුණාව 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 මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි කරුණාව 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 මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි. Hallelujah. Hallelujah. Koshara antalo bukustera. Prakushta antari bakilestera. How many parents lost children? දෙමාපියෝ කොච්චර පිරිසකට දරුවෝ හිමි වුණාද? You? ඔබ You keep giving birth. ඔබ දිගින් දිගටම දරුවන්ට උපත ලබා දෙනවා. You jump in bed and a baby comes. ඔබ ඇඳට පැන්නාම දරුවෙක් හම්බ වෙනවා. You walk to hospital and the baby is just coming out. රෝහලට යනකොටම දරුවා හම්බ වෙනවා. Mercy. කරුණාව. Thank God for his mercy. උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කියන්න. Your husband may be an alcoholic. ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා මත්පැන් වලට බැහැ වෙලා ඇති. The next door neighbor drank only 1/4 of the amount your husband has drunk. ඔයාගේ ස්වාම පුරුෂයා බොන ප්‍රමාණයෙන් අල්ලපු ගෙදර කෙනා බිව්වේ 4/1යි. And he has liver cirrhosis ඒත් එයාට අක්මාවේ සිරෝසිස් හැදිලා. and died. ඊට පස්සේ මැරුණා. Your husband. ඔයාගේ ස්වාම පුරුෂයා කරුණාව 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 hey කරුණාව 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 මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි. Hallelujah. Hallelujah. No, family, think with me. Do you think Bartimaeus was the only beggar there? ඔබ හිතන්න බාටිමේස් විතරද එතන හිටපු එකම No, යාචකයා? another gospel writer says there were other beggars. නමුත් තව සුභාරංචි රචකයෙක් කියනවා තව යාචකයෙක් හිටියා එතන. But only Bartimaeus was lifted. නමුත් බාටිමේස් විතරයි එතනින් ඔසවලා ගත්තේ. Because the voice of mercy spoke. මොකද ඒ දයා කරුණාවේ හඬ ප්‍රකාශ වුණ නිසා. Mercy is more powerful than money. දයා කරුණාව කියන එක මුදල් වලට වඩා බලවත්. මාක්ලේ රිබාකිඩ අෂ්ටලුමියන්ට. උඹලා පොහොසත් වෙන්න හදන්න එපා. මේ mercy එකෙන් පොහොසත් විය. Be rich in mercy. එතකොට when you're rich in mercy, your money is safe. ඔබ දයා කරුණාවෙන් පොහොසත් වුණාම ඔබගේ මුදල් Family, සුරක්ෂිත වෙනවා. if not one sickness can wipe out your prosperity. එහෙම නැත්නම් එක රෝගයකින් මුළු සඵලත්වෙම අතු ගෑවිලා යන්න පුළුවන්. අතු ගෑවිලා හැඳි ගෑවිලා ඔක්කොම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. එක ප්‍රශ්නකින් ආ. Yes father. Through one problem, all your riches. So the will be Bible wiped says away. we are not consumed because of God's mercy. බයිබලයේ කියනවා අපි පිලිස්සෙන්නේ නැත්නම් දැවෙන්නේ නැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපි නිසා. විනාශ නොවී සිටින්නේ උන්වහන්සේගේ දයාව කරුණාව නිසා. Amen. Hallelujah. The voice of mercy. ඒ දයා කරුණාවේ හඬ. Hallelujah. Hallelujah. My family, stop crying about your children. දරුවා ගැන අඬන එක නතර කරන්න.
Look at other children. අනිත් දරුවෝ දිහා බලන්න. When you see other children and what they are going through, you look at your kids, mercy, mercy, mercy. අනිත් දරුවෝ දුක් විඳින දිහා බැලුවා ඔබේ දරුවෝ දිහා බැලුවා ඔබට කියන්න පුළුවන් දයා කරුණාව කරුණාව. May the voice of mercy speak over you. ඒ කරුණාවේ හඬ ඔබ කෙරෙහි ප්‍රකාශයට You, පත් your වෙනවා. family, your money, your ඔබ business, your ඔබගේ health. පවුල ඔබගේ දරුවන් ඔබගේ සෞඛ්‍ය The ව්‍යාපාර. mercy of God is the first voice from heaven. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවේ හඬ තමයි ස්වර්ගයෙන් එන පළවෙනි හඬ. Lazo pratole gendevias. The second voice from heaven is the voice of the blood. ස්වර්ගයෙන් එන්නා වූ දෙවෙනි හඬ තමයි රුධිරේ නැත්නම් ලේවල හඬ. Mercy is because of Jesus and his resurrection. දයා කරුණාව ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම නිසායි. Because now God is not punishing you, he punished Jesus. මොකද දෙවියන් වහන්සේ දැන් ඔබට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ ජේසුස් වහන්සේට දඬුවම් කරපු නිසා. But at least you can be grateful now and live the life God wants you to live because he's merciful. අඩු තරමේ දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තියෙන නිසා ඔබට ඒ කෘතඥ වෙලා ස්තුතිවන්ත වෙලා ඔබගේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. If you continue to live an unrighteous life, ඔබ අධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් දිගින් දිගටම ගත කළොත් it's not because you're sinful, it's because you're prideful. ඒ ඔබගේ පාපිෂ්ඨකම නිසා නෙවෙයි ඔබගේ උඩඟුකම නිසායි. Obtain the voice of mercy. ඒ දයා කරුණාවේ හඬ ලබා ගන්න. Almost every day, හැමදාම වගේ I keep thinking about how God chose me. මම නොකඩවාම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ මාව තෝරාගත්ත විදිය. Why me? ඇයි මාව තෝරාගත්තේ? Why are you seated in this chair? ඇයි ඔබ මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ? Why couldn't someone else be the VP? ඇයි වෙන කෙනෙකුට VP වෙන්න බැරි වුණේ? Why are you the AVP? ඇයි ඔබ නියෝජ්‍ය උපසභාපති වෙලා ඉන්නේ? How come you're in the 3rd, 4th, 5th, 15th row? Why are you here? ඇයි ඔබ 4 වෙනි 5 වෙනි නැත්නම් 15 වෙනි පේළිය වල වාඩිලා ඉන්නේ? It's the mercy of God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි. මාකොරා අෂ්ටල හම්බලදී කාඩියෝරොස්තල. Do you know why my enemies are still alive? ඔබ දන්නවද ඇයි මගේ සතුරන් තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නේ කියලා? Mercy of God. දෙවියන් වහන්සේගේ දයා කරුණාව නිසායි. But there's a pattern. නමුත් යම් රටාවක් තියෙනවා. Anybody that fights me, මාත් එක්ක සටන් කරන රණ්ඩු කරන කවුරු වුණත් 12 months. මාස 12යි. Yeah, it's a pattern. ඒක නිකන් රටාවක්. I can tell you stories now. මට ඒ කතා කියන්න පුළුවන් දැන්. How people were removed. මනුස්සයන්ව අයින් කරපු විදි. Yes father. Not one, එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. not two, දෙන්නෙක් නෙවෙයි. not three. තුන් දෙනෙකුත් නෙවෙයි. 1 month ago, මාසකට ඉස්සෙල්ලා I went to the American embassy. මම ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලයට My ගියා. visa was refused. මගේ වීසා පත ප්‍රතික්ෂේප 1 කළා. month later, the president is removed. මාසකට පස්සේ ජනාධිපතිවරයාව අයින් කරුවා. Yes father. ලක්රොනොසපල් හාඩකි දේශකලම. I have many other examples. I'll just be quiet for now. මට තව ගොඩාක් උදාහරණ තියෙනවා දැනට නිහඬ වෙන්න. When mercy is working on you, ඔබ කෙරෙහි දයා කරුණාව ක්‍රියාත්මක වන විට you're one of the most dangerous people to fight with. ඔබ සමග කවුරු සටන් කරනවා නම් ඊටාම භයානකයි ඔබත් එක්ක සටන් I'm කරන්නේ. talking about you. මම කතා කරන්නේ ඔබ ගැනයි. Then what about the voice of the blood? එහෙනම් ලේවල හඬ කියන්නේ මොකද්ද? Hebrews chapter 12, verse 25 හේබ්‍රෙව් 12 5 වෙනි පදය. or 24. 25 වෙනි පදය. Take a look. බලන්න එක දිහා. And to Jesus, the mediator of the new covenant, අලුත් ගිවිසුමේ මැදිහත්කාරයා වූ ජේසුස් and වහන්සේද to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. ආබෙල්ට වඩා උතුම් ලෙස කතා කරන ඉසීමේ ලේද I want you to hear this, family. මේක හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න පවුල. Do you know your natural blood speaks? ඔබ දන්නවද ඔබගේ ස්වභාවික රුධිරය කතා කරනවා. Blood has energy in it. මේ රුධිරයට ඒ තුලම ශක්තියක් When your තියෙනවා. blood is weak, your energy is weak. ඔබගේ රුධිරය දුර්වල වුණාම ඔබගේ ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. Those days when you went to the doctor, the first thing they say is to find out what's really going on, take a blood test. ඒ කාලේ ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගියාම වෛද්‍යවරයා කියන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න අපි රුධිර පරීක්ෂාවක් කරමු කියලා. Why? ඇයි ඒ? Because the blood speaks. මොකද ලේ කතා කරනවා. Who told you that you are diabetic? කවුද ඔයාට කිව්වේ ඔයාට දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා? Your blood, ඔයාගේ ලේ. not your doctor. ඔයාගේ වෛද්‍යවරයා නෙමෙයි. අනේ නෑ මගේ ડોක්ටර් කිව්වා මට ડોක්ටර් නෙමෙයි. It's not the doctor. ඔයාගේ ඩොකා හොඳයි. ඔයාගේ ලේ. Your It's your blood blood. said. Your blood has a voice. ඔයාගේ ලේ වලට හඬක් තියෙනවා. Have you not seen me prophesying to people? මම මනුෂ්‍යයන් දිවසේ වාක්‍ය කියද්ද ඔබ දැකලා And I නැද්ද? say in your bloodline like this, like this, Man like this. කියලා Why? ඔයාගේ ලේ Because පරම්පරාව I'm මෙහෙම මෙහෙම able to කියලා. measure the blood. මොකද මට ලේ මනින්න හැකියාවක් තියෙනවා. Because the blood speaks. මොකද ලේ කතා කරන නිසා. There were two brothers, සහෝදර දෙන්නෙක් සිටියා. Cain and Abel. කායින් සහ ආබෙල්.
Cain slew Abel කායින් ආබෙල්ව මැරුවා. and tried to hide it. ඊට පස්සේ ඒක හංගන්න හැදුවා. But it was too late. නමුත් පරක්කු වැඩි එතකොට. Because Abel's blood had fallen on the ground. මොකද ආබෙල්ගේ ලේ පොළවට පතිත වෙලා ඉවරයි. It's too late. එතකොට පරක්කු වැඩි. You can cover your marks. ඔබට පුළුවන් මේ සලකුණු වහලා But දාන්න. God came to Cain නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කායින් වෙතට ආවා. and said, the blood of your brother ඔබගේ සහෝදරයාගේ ලේ has a voice. ඒකට හඬක් තියෙනවා. It is speaking. ඒ කතා කරනවා. Where is your brother? කොහෙද ඔබගේ සහෝදරයා? I don't know. මන් දන්නේ නැහැ. Am I my brother's keeper? මම මගේ සහෝදරයාගේ ආරක්ෂකයාද? The brother tried to hide it. සහෝදරයා මේක හංගන්න හැදුවේ. You can never hide something when the blood speaks. ලේ කතා කරන විට ඔබට කිසිම දෙයක් හංගන්න බෑ. Blood speaks. ලේ කතා කරනවා. Blood speaks. ලේ කතා කරනවා. I said blood speaks. මං කිව්වේ ලේ කතා කරනවා. But this is natural blood. නමුත් මේ ස්වභාවික රුධිරය In Hebrews chapter 12 verse 24 says, after Jesus died, his blood began to speak. හේබ්‍රුව 12:24 කියන යේසුස් වහන්සේ මරුණු පසු උන්වහන්සේගේ රුධිරය කතා කරන්න පටන් ගත්තා. Hello. Hello. Why do you think we have communion once a month? ඇයි මාසයකට වතාවක් අපි ශුද්ධ සහභාගීකම් පවත්වන්නේ? To celebrate the blood speaking. ඒ ලේ කතා කරන එක සමරන පිණිසයි. In the Old Testament, පරණ කිවිසුමේදී on the night of the Passover, ඒ පාස්කු රාත්‍රියේදී the death angel was about to come and kill people. ඒ මරණයේ දූතයා ඇවිල්ලා මිනිස්සු මරන්න යන්නේ. But on the night the death angel was moving, නමුත් ඒ මරණයේ දූතයා ගමන් කරන රාත්‍රියේදී Moses had killed a lamb මෝසෙස් බැටළුවක් මරා. according to God's orders, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ පිළිවෙල taken the අනුව blood ඒ ලේ අරගෙන and put it on the doorpost. ඒක උළුවස්සේ තවරුවා. My family, මගේ පවුල. God said to Moses, දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කිව්වා when I pass over මම පසු කරගෙන යන විට and I see the blood, මම රුධිරය දැක්කාම death will not enter in. මරණය ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ ඊගෙට. Wow. Because the blood speaks. මොකද ලේ කතා කරනවා. I don't know if you're hearing what I'm saying. මම දන්නේ ඔබට ඇහෙනවද කියලා මම කියන දේ. Think a minute. Death couldn't enter the children of Israel. මොතක් හිතන්න ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට ඇතුල් වෙන්න බැරුණා මරණයට. මරණයට බැරි වුණා ඊශ්‍රායෙල් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට ඇතුල් වෙන්න. මේ ලේ නිසා. It's because of the blood. බැටළුවෙක්ගේ ලේ නිසා. The blood of a lamb. If the blood of a lamb can keep death from coming in, බැටළුවෙකුගේ ලේ වලට පුළුවන් නම් මරණය ඇතුල් වෙන එක වළක්වන්න. what about the blood of Jesus? එහෙනම් ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගැන මොන කතාවක්ද? The issue is, ප්‍රශ්නේ මේකයි. you have not been taught before this මීට පෙර ඔබට උගන්වලා නැහැ. that you are protected because the blood is speaking. ඒ රුධිරය කතා කරන නිසා ඔබ ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නවයි කියා. I have communion every day. මම හැමදාම සුද්ධ සහභාගීකම ගන්නවා. I'm in perfect health. මම අංග සම්පූර්ණ සෞඛ්‍යයෙන් සිටිනවා. I'm strong. මම ශක්තිමත්. I walk in divine health and prosperity. මම දිව්‍යමය සෞඛ්‍යයෙන් සහ සඵලත්වයෙන් ගමන් කරනවා. And you might think it's because we are taking communion. ඔබ හිතයි මම සුද්ධ සහභාගීකම ගන්න නිසායි ඒ කියා. No. නැහැ. Then all the precious Catholics must be more prosperous than all of you. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාට වඩා අනර්ග කතෝලිකයන් සඵලවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. There is no other denomination that religiously follows the Eucharist like the Roman Catholics. මොකද රෝමානු කතෝලිකයන් තරම් භක්තිමත් ලෙස එය අනුගමනය කරන්නව තවත් පිරිසක් නැහැ. It's not in මේක ගත්තා අරග ගත්තා. No. It's a consciousness. ඒක කරන්නම් වාලේ කරන නිසා නෙමෙයි ඒ සිහි කල්පනාවයි වැදගත් වෙන්නේ. The blood is speaking for me. ඔබ ලේ මා වෙනුවෙන් කතා කරනවා. ලේ සිහි කරන්න ඕනේ. Amen. ජේසුගේ ලේ. Amen. යේසුගේ ලේ මගේ පවුල වෙනුවෙන් කතා කරනවා. The Amen. blood of Jesus is Hallelujah. speaking on behalf of my මරණයට තුල් family. වෙන්න බෑ. තෙරමක්. ඉපැෆ්‍රොඩයිටස්ට මැරෙන්න බෑ. තෙර කුන්ටල විනාශ. Aphrodite cannot die. කරුණාවේ සිංහාසනයෙන් කරුණාවේ හඬ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා මගේ පවුල වෙනුවෙන්. Hallelujah. The voice of mercy is coming Voice of through the mercy. throne of And mercy. the voice of the blood. ඒ වගේම ලේ වල හඬ. Healing room. සුවමැදිරිය. How many of you went to a witch doctor? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් ගියාද මේ කට්ටන්ඩිය ළඟට? Don't ask me which doctor. But did you go to a witch doctor? කට්ටන්ඩිය ළඟට ගිහිල්ලා And තියෙනවා. the witch doctor said, bring a chicken. කට්ටන්ඩිය කියන්නේ ඇති කුකුලෙක්ව අරන් එන්න කියලා. පණ පිටින් Live. පණ පිටින්. මෙතන ඉන්න කුකුල් වැඩ කරපෙවුම්. I don't, you know, Pastor Neville, if he was here, he's in Mauritius. Don't ask me what he's doing there. He's on ministry. I remember a time when Mona Nana used to kill chickens in the kitchen.
පන පිටින් කුකොල්ල ගෙනල්ලා කිසිම බයක් නැතුව අපේ ආච්චි කපනවා බෙල්ල. It's crazy. Where's Elder Rohan? But that's for eating chicken. ඒ කුකුල් මස් කන්න. But in the occult, නමුත් ඒ එක එක කට්ටඩි වැඩ කරන අය කට්ටඩියන්ගේ වැඩ For the occult. ඇයි උන් කුකුල්ලෝ ඉල්ලන්නේ? Why do they want a chicken? උන්ට අවශ්‍යයි කුකුලගේ ලේ. They want the blood of the chicken. ඇයි කුකුලෙක්ගේ ලේ? So why the blood of a chicken? Because the blood speaks. මොකද ලේ කතා කරනවා. You are quiet. ඔබ හරි නිහඬයි. Your life is controlled by voices. ඔබගේ ජීවිතේ පාලනය වෙන්නේ හඬවල් මගින්. The voice of mercy, දයා කරුණාවේ හඬ, the voice of the blood of Jesus, ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල හඬ, all in heaven. සියල්ලම ස්වර්ගයේ. Hallelujah. Hallelujah. Mercy is in heaven. ඒ The mercy දයා seat, කරුණාව හිය. The blood Jesus shed ජේසුස් වහන්සේ is on the හලපු mercy seat. ඒක කරුණාවේ සිංහාසනයේ තිබෙනවා. A man can receive nothing except it be given to him from. ස්වර්ගයෙන් යමක් මිනිස්සුෙකුට ලබා දුන්නොත් මිස කිසිවෙක් මිනිස්සුෙකුට ලබා ගන්නට බෑ කිසිවක්. How do I get it? මං කොහොමද ලබා ගන්නේ? Mercy, දයාව, the voice of the blood. ලේවල හඬ, And lastly, අවසාන වශයෙන් the voice of prophecy. දිවසි වාක්‍ය හඬ. The voice of prophecy. දිවසි වාක්‍ය හඬ. Matthew chapter 4. මතකය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ The scripture reads like this. මෙන්න මෙසේ කියනවා. Matthew chapter 8. මතකය 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ And we're done. 16 and 17. 16 17. Are you here? ඔබ ඉන්නවද මෙතන? I'm not convinced. You're just shouting. නිකන් කෑ ගන්න විතරයි ඔයගොල්ලෝ. Kang kaya gahana. Are you here? ඔබ ඉන්නවද? Yes, you're here. Your heart, is it here? ඔබගේ හදවත මෙතන Your තියෙනවද? mind, is it here? ඔබගේ මනස මෙතන Your තියෙනවද? being, is it here? ඔබගේ සමස්තයම මෙතන තියෙනවද? Are you grateful? ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙනවද? The voice of mercy. ඒ දයා කරුණාවේ හඬ. I just remembered, you know, Anup here. අනුප් ඉන්නවා මෙතන. You have 5 sons, right? පුතු පස් 5 දෙනයි. sons. How do you do it? And Shirendra is your third, fourth, second? Third son. His third son ඔහුගේ තුන්වෙනි පුත්‍රයා met with an accident how many years ago? 2018. 18. Yeah. 6 years ago. අවුරුදු 6කට පෙර අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. What did the doctor say? No chance. He wouldn't live. He wouldn't live. He had a gray brain. That means Gone. gone, nothing in it. Car was condemned. කායක සම්පූර්ණයෙන්ම Gone. Gone. ඉවරයි. Even to this date, he's a naughty boy. Not this man. The son. He's naughty. He's still naughty. තාමත් එයා දඟ ළමයෙක්. But how did he survive? නමුත් කොහොමද එයා බේරුනේ? He's walking like a normal boy. එයා සාමාන්‍ය ළමයෙක් විතර ඉන්නවා. He's serving a little in his little capacity in another church. එයා වෙන සභාවක යම් පොඩි සේවයක් කරගෙන යනවා. How? What protected him? මොකෙන්ද එයා ආරක්ෂා වුනේ? The voice of mercy. දයා කරුණාවේ හඬ. The voice of the blood. ලේවල හඬ. So my family, මගේ පවුල. the way to tap into this මේකට අත ගන්න තියෙන විදිය තමයි is in the secret place. ඒක තමයි රහස් ස්ථානයේ. Wow. Maybe next Sunday I'll talk to you about the secret place. Hallelujah. ළමන සතියේ මම ඔබට රහස් ස්ථානය ගැන කතා කරන්න. You want to know what the secret place is? ඒ රහස් ස්ථානය ගැන කතා කරන්න කැමතිද? දෙවියන් වහන්සේගේ රහස්ථානයේ වාසය කරන කෙනා මොකද්ද? ගීතාවලිය 91. What is the secret place? We will talk about maybe next Sunday. Yeah? The wisdom of the secret place. රහස් ස්ථානයේ ප්‍රඥාව. I might change it Saturday night, but for now, maybe next Sunday. Luke chapter 8. ලූක 8 වෙනි Or Matthew පරිච්ඡේදය. chapter 8, right? මතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදය. When the evening was come, සවස් වූ කල they brought unto him many that were possessed යක්ෂයා වෙස වූ බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ වෙතට රැගෙන ආවා. with devils, and he cast
out the spirits with his word උන්වහන්සේ වචන මාත්‍රයකින් ආත්ම දුරු කළා. and healed all that was sick. රෝගාතුරව සිටි සියල්ලන් උන්වහන්සේ සුවපත් කළා. My family, listen carefully. මගේ පවුල ප්‍රවේශමෙන් අහුම්කම් දෙන්න. That it might be fulfilled, එය සම්පූර්ණ වෙන පිණිස which was spoken. ඒ ප්‍රකාශ කරන ලද දේ සම්පූර්ණ වෙන පිණිස Spoken. ප්‍රකාශ කරපු දේ Voice. හඬ, The voice of mercy, ඒ දයාවේ හඬ, the voice of blood, ලේවල හඬ and the voice of a prophet. සහ දිවසේවරයෙකුගේ හඬ. So that it can be fulfilled what was voiced by Isaiah the prophet. යෙසායා දිවසේවරයා විසින් Hey! නිකුත් කළා වූ වචන ඉෂ්ට වෙන පිණිස. What did Isaiah the prophet say? මොකද්ද යෙසායා දිවසේවරයා කිව්වේ? That the Messiah will come මෙසියස් වහන්සේ එනවා. and he will take our infirmities උන්වහන්සේ අපේ දුබලත්වයන් බාර ගන්නවා. and he will bear our sickness. උන්වහන්සේ අපගේ රෝගේ දරා ගන්නවා. And Jesus is healing people, ජේසුස් වහන්සේ මිනිස්සු සුව කරන විට casting out devils, යක්ෂයාත් මෙලවනකොට because there's a voice 700 years before මොකද අවුරුදු 700කට පෙර හඬක් ආවා. that Jesus knows about, ජේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නවා. and he's trying to fulfill it. උන්වහන්සේ ඒක ඉටු කරන්න හදනවා. Church family, සභා පවුල. whether you know this or not, I say this and I conclude. ඔබ මේක දැන සිටියත් නැතත් මම මේක කියලා නිමා කරනවා. Your success in life, ඔබගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය, how long you live, ඔබ ජීවත් වෙන ආයුෂ, how much money you can make, ඔබට කොච්චර මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? how much you can enjoy life, ඔබට ජීවිතේ කොච්චර හොඳින් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්ද? how blessed and protected you will be. ඔබ කොච්චර ආශිර්වාද ලද්ද ආරක්ෂිතයිද? You can try all the gimmicks, ඔබට හැම දේවල්ම උපක්‍රම දාලා බලන්න පුළුවන්. but at the end, නමුත් අවසානයේදී it bottles down to these three. මෙන්න මේ කාරණා තුනට අවසානයේදී එනවා. How much mercy have you obtained? ඔබ කොයිතරම් දයා කරුණාව ලබාගෙන තියෙනවද? When Dilakshan was in hospital, ඩිලක්ෂන් රෝහලේ the ඉඳද්දී whole family was very worried. මුළු පවුලම ගොඩාක් කරදර වුණා, කනස්සල වුණා. Actually, he was dying. ඇත්තටම ඔහු මිය යමින් සිටියා. I came into that hospital. මම මේ රෝහලට ආවා. I said, please change the hospital room. මං කිව්වා ඉක්මනට රෝහලේ කාමරේ මාරු කරන්න. Because the patient before you died here. මොකද ඔයාට කලින් මෙතන හිටපු එක්කන මැරුණා මෙතන. Please change the room. කරුණාකරලා කාමරේ වෙනස් කරන්න. He was suffering with COVID. ඔහු කොවිඩ් වලින් වැළඳිලා Very සිටියා. sick. ගොඩාක් අමාරු වෙලා හිටියා. What about the money? එහෙනම් මුදල් You know how rich he is? ඔහු කොච්චර පොසත්ද කියලා දන්නවද? But he was dying. නමුත් ඔහු මරණ මංචකයේ සිටියා. I went home. මං ගෙදර ගියා. He had given me a Bluetooth speaker. ඔහු මට බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකක් දීලා I තියෙනවා. took the Bluetooth speaker in my hand. මගේ අතට මං ඒ ස්පීකර් එක ගත්තා. I said, Lord, I worship you through this Bluetooth speaker. ස්වාමිනේ මේ බ්ලූටූත් ස්පීකරේ පාවිච්චි කළා මම ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. Keep the man who gave this Bluetooth speaker to me, keep him alive. මේ ස්පීකරේ මට දුන්න කෙනාව ජීවිත අතර තියන්න ස්වාමිනේ. What showed up? මොකක්ද අන්තිමට උනේ? The voice of mercy. දයා කරුණාවේ Hey! හඬ. The හalleluya. voice of the blood. ලේවල හඬ. Uncle Gresham would have passed away a long time ago. අංකල් ග්‍රේෂන් ගොඩාක් කලින් පෙර නිකුත් වෙන්න තිබුණා. But he passed on this year. නමුත් මේ වසරේ ඔහු අපව අතහැර ගියා. How and why? කොහොමද එමුනේ? ඇයි එහෙම උනේ? Mercy. කරුණාව. So I asked this question. මම ඔබගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. How come parents don't name their children Mercy? එහෙනම් දරුවන්ට ඇයි මර්සි නැත්නම් කරුණාව කියලා නම තියන්නේ නැත්තේ? Today we dedicate this little baby girl Mercy. No. Adam- All the other names, Barbie, වෙන වෙන Ariel, Hazel, all these beautiful names. ඒ ලස්සන නම් What happened to Mercy? මර්සිට මොකද උනේ? Those of you who are pregnant right now, මේ වෙලාවේ ගර්භණීව ඉන්න may අය God give you a baby girl, name the girl Mercy. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගැහණු දරුවෙක් දෙනවා ඇති. ඒ දරුවට මර්සි කියන නම And for තියන්න. those of you who like the name Mercy, have a child just to name the child Mercy. මර්සි කියන වචනයට කැමති අය ඒ නම තියන්නම දරුවෙක් හදාගන්න. Are you receiving this? ආමෙන්. The voice of mercy, දයා කරුණාවේ හඬ, the voice of the blood, ලේවල හඬ and the voice of prophecy. සහ දිවසි වාක්‍ය How හඬ. many of you have ever received a prophecy? ඔබගෙන් කී දෙනෙකුට කවදා හරි දිවසි වාක්‍යයක් හම්බෙලා You received it? හම්බෙලා තියෙනවද? Whether you know it or not, ඔබ දැන සිටියත් නැතත් your life is controlled by those voices. ඔබගේ ජීවිතය පාලනය වෙන්නේ හඬවල් වලින්. Mercy, දයාව, blood, ලේ and prophecy. සහ දිවසි වාක්‍ය. Imagine Jesus. හිතන්න ජේසුස් වහන්සේ He's fulfilling what Isaiah said. යෙසායා කියපු දේ උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කරනවා. Isaiah was dead යෙසායා දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. when Jesus was alive. ජේසුස් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නදී
physically on the earth. I මේ mean, පොළවේ ශාරීරික ඉන්න ගැන මම අදහස් Isaiah කරුවේ. had been dead. එතකොට ඒසායා මිය ගිහිල්ලා. මේ දිවසවරයා මැරිලා. යසායා කියන දිවසවරයා මැරිලා. Isaiah prophet was dead already. හැබැයි ඔහු ප්‍රකාශ කරපු දේ ජේසුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 700කට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශ කරපු දේ ජේසු පිටපස්සේ යනවා ඒක. ජේසු පිටපස්සේ යනවා. ඒකයි උන්වහන්සේ සුව කරේ. යසායා කියපු දේ ස්ථාපිත කරන්න. Amen. Hallelujah. ඒකයි යක්කු දුරු කරේ. That's why the යසායා කියපු spirits were දේ cast ඔප්පු out. කරන්න. To prove what ඒ කියන්නේ- prophet Isaiah said. ඒ කියන්නේ That means, ඒ කියන්නේ that means, B වලට ඉස්සෙල්ලා එන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දිවසි වාක්‍යයක් ඔබගේ ජීවිතයට ලැබුණම when you receive a word of prophecy into your life, ඒක ඔප්පු කරන්න දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. God is waiting to prove it. Man, telema akla ruka shifali tradistila montana. නිදි 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 මිදි show me 3 fingers. ඇඟිලි තුනක් පෙන්වන්න. Is it difficult to show me 3 fingers? ඇඟිලි තුනක් පෙන්වන්න එක අමාරුයිද? Show it to me. මට පෙන්වන්න එක. Look at it. ඒක දිහා බලන්න. Your life is controlled by these 3 voices. ඔබගේ ජීවිතේ පාලනය වෙන්න මෙන්න මේ හඬවල් තුනේ. How far you go, ඔබ කොයිතරම් දුර යනවද? how long you live, ඔබ කොච්චර ආයුෂ how ලබනවද? much you can enjoy life. ඔබට ජීවිතේ කොච්චර විඳින්න පුළුවන්ද? If you depend on God, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මත යපුණොත් live the straight life. ඒ ඍජු ජීවිතය ගත කරන්න. Mercy will always win. එවිට කරුණාව හැම විටම ජය The ගන්නවා. blood will always speak. ලේ හැම වෙලේම කතා කරනවා. And prophecy will always come to pass. දිවසි වාක්‍ය හැම වෙලේම ඉෂ්ට. There's a voice behind you. ඔබ පසුපස හඬක් තිබෙනවා. It will say to you, go this way. ඒ කියන්නේ ඔබට කියයි මේ පැත්තට It will say යන්න. to you, go this ඒ way. කියන්නේ කියයි මේ පැත්තට යන්න. Walk in it. ඒකෙන් ගමන් කරන්න. May mercy speak over you. ඔබ කෙරෙහි කරුණාව May the blood ප්‍රකාශ speak over you. ඒ රුධිරය ඔබ ගැන කතා කරනවා May ඇති. prophecy speak over you. දිවසි වාක්‍ය ඔබ කෙරෙහි ප්‍රකාශ Thank you, Lord. කරනවා.